میں مرشد عالم صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ ان غریب عوام کا خیال رکھیے. یاد رکھیے اگر آج آپ ان کا کام کریں گے، ان کی تکلیف میں ان کا ہاتھ پکڑیں گے تو اللہ آپ کو نہ صرف دنیا میں کامیاب کرے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑتے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بہار کی ودھان سبھا اس کے در و دیوار سیمانچل زندہ باد کے نعروں سے حقیقت ہے. اس کا اقرار کرنا چاہیے. جو لوگ ہم کو گالیاں دیتے تھے آج وہ رو رہے ہیں. ارے جو وقت تھا تم نے اس کو نہیں سمجھا. ہم نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اختر الایمان نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ اگر بڑھایا ہے تو تم اگر اس کو کمزوری کی نشانی سمجھو گے تو یاد رکھو یہ ہاتھ بڑے دراز ہے. اگر تم اس کو کمزوری سمجھو گے تو ہم پھر تمہارے گریبان کے تار سے کھیلنے کو بھی تیار ہیں. تہ دل سے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں سے اور اپنی ووٹ سے جو کہ ہاتھ سے آپ نے غریب پریوار سے آئے ہوئے شخص کو جناب مرشد عالم کو آپ نے اپنا نیا رکن اسمبلی اور ودھایک منتخب کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کامیابی صرف مرشد عالم یا مجلس کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہے، یہ کامیابی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے اور اس کامیابی سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف جو کہ ہاٹ میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے بلکہ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی میں یہ ایک بہت بڑا قدم آپ اور ہم مل کر آگے بڑھائے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سرزمین کو انصاف اگر اللہ دلائے گا تو مجلس اتحاد المسلمین اور پتنگ چھاپ کے پرچم کو اٹھانے والوں کے ذریعے دلوائے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جن کو نہ میں جانتا ہوں نہ میری ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے، مگر انہوں نے مجلس کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. میں شکر گزار ہوں ان تمام نوجوانوں کا جو بڑی تعداد میں ملک کے کونے کونے سے نکل کر سیمانچل اور جوکی ہاٹ کو آئے اور آ کر انہوں نے مجلس کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو آپ تمام کا بہت شکریہ اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو کہ ہاٹ ودھان سبھا میں یہاں پر جو بلاک آفس میں ایک رشوت خوری اور بھرشٹاچار ایک مسئلہ بن چکا ہے، انشاءاللہ تعالی مرشد عالم صاحب اس کو روکیں گے، اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کے جو روڈ کا مسئلہ ہے، یہاں پر بہت سے روڈ بنوانا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی مرشد عالم صاحب کروائیں گے. یہاں پر بہت سے اسپتال ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہاں پر ڈاکٹر دوائیں نہیں ہے، اور اگر اسپتال نہیں ہے تو ضرور انشاءاللہ تعالی مرشد عالم صاحب اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ان کی قیادت میں اور اختر الایمان صاحب جو بہار کے ادھیکش ہیں، مجلس کے تمام 5 MLAs اپنی اپنی ودھان سبھا میں وہ پورے کام کو مکمل کروائیں گے جو پچھلی سرکاروں نے یا پچھلی ودھایکوں نے نہیں کروایا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس نے ہمیشہ اس بات کا آپ سے وعدہ کیا کہ ہم نے بہار میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز سیمانچل کی سرزمین سے شروع کیا تھا. ہم کبھی بھی سیمانچل کو نہ چھوڑنے والے ہیں نہ بھولنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی جب تک اپنے کرم اور فضل سے ہم مجلسی قائدین کو زندہ رکھے گا، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑتے رہیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بہار کی ودھان سبھا اس کے در و دیوار سیمانچل زندہ باد کے نعروں سے گونجے گی اور سیمانچل کے انصاف کے نعروں سے گونجے گی. یہ کام آپ نے ہم سے
इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और मैंने आपसे वादा किया था कि 3 और 6 महीने के दरमियान में इंशाअल्लाह मैं भी हर विधानसभा में आऊंगा। यहाँ पर मुर्शिद आलम साहब, ये जितने विधायक हैं, आपके दरमियान में बैठकर इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जोकी हाट हो या बहादुरगंज हो या मूर हो या बैसा हो या कोचा दामन हो, यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। और एक बात को याद रखिए, आपने अपने इत्तेहाद के जरिए जो मजलिस को कामयाब किया, आपने ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत की उस मजलूम अवाम को आपने एक पैगाम दिया। आपने अपने इत्तेहाद से और यहाँ पर मुर्शिद आलम साहब को कामयाब करके आपने मुल्क के उन गरीब मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि तुम भी उठ खड़े हो सकते हो अपने इत्तेहाद और अपने वोट की ताकत पर। तुमको किसी गैरों के बैसाखी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुमको जो ताकत दी, अल्लाह ने जो हमको एतमाद दिया, अगर हम अल्लाह की जात पर तवक्कल करके खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला नुसरत अल्लाह ही की तरफ से आने वाली है। आपने वो पैगाम पूरे मुल्क के कोने कोने में पहुंचा दिया। जालिम लोग जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासत में है, वो उनकी नींद को आपने हराम कर दिया। अब वो परेशान है कि सीमांचल की आवाम ने जो इनकलाब बर्पा किया, इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब उत्तर प्रदेश भी जाएगा और वहां पर भी गरीब आवाम को इंसाफ दिलाएगा। तो आपका बेहद शुक्रिया। मैं मुर्शिद आलम साहब से गुजारिश भी करूंगा कि आप इन गरीब आवाम का ख्याल रखिए। याद रखिए, अगर आज आप इनका काम करेंगे, इनकी तकलीफ में इनका हाथ पकड़ेंगे, तो अल्लाह आपको ना सिर्फ दुनिया में कामयाब करेगा बल्कि आखिरत में भी अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, मगर याद रखिए असदुद्दीन ओवैसी गुनाहगार है, मगर असदुद्दीन ओवैसी कभी गद्दार नहीं बन सकता इंशाअल्लाह ताला। ये कामयाबी जो हमको मिली है, ये कामयाबी जो अल्लाह ने हमको दी है, वो असदुद्दीन ओवैसी के पसीने से नहीं बल्कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत से अल्लाह ने हमको नवाजा है। और हम इंशाअल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेंगे और इसको और मजबूत करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जहां जहां हमको कमजोरियां थी, हम उन कमजोरियों को दूर करेंगे। अगर हमसे गलती हुई है, इंसान है, बशर है, हम उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अररिया के मंजूर आलम साहब का कि आज वो यहाँ पर आए। हमने उनसे भी वादा किया कि मंजूर आलम साहब आप काम करते रहिए, हम भी अररिया को आएंगे और देखते देखते इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा जब आप भी हमारे मजलिस के अरकान असम्बली के साथ पटना की विधानसभा में जाएंगे। हम यहाँ पर आए आपसे ज़ारे तशक्कुर करने के लिए। तो अख्तर अली मान साहब ने कहा कि सर, हम जीतने वाले एमएलएस की विधानसभा या उनके हल्के में जाने से पहले हम सबसे पहले उस जगह पर जाएंगे जहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली। हम वहां पर जाकर वहां की आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। तो कल हमने पहला प्रोग्राम एयरपोर्ट से उतरने के बाद बागडोरा से निकलकर हम बलरामपुर गए, जहां पर हमारे नौजवान कायद जनाब आदिल हसन साहब को 350 वोट से कामयाबी नहीं मिली। लोग ये समझते थे कि सिर्फ कामयाब होने की जगह पर जाकर शुक्रिया अदा करेगा ओवैसी, मगर अख्तर अली मान साहब ने कहा कि नहीं सर, हम उस इलाके में जाएंगे और उस इलाके के अवाम का भी शुक्रिया अदा करेंगे, उनके हौसलों को बुलंद रखेंगे जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवार को वोट दिया। ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने आदिल हसन साहब को बहुत ही कम वोटों से कामयाबी उनकी नहीं हुई। ठाकुरगंज से हसनैन साहब भी 80,000 वोट लिए और 7,000 वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। मंजूर आलम साहब को करीब 55,000 के करीब वोट मिले, मगर लोग ये बात फैला दिए, अरे ऐसा हो जाएगा, फला हो जाएगा। हमारी बात का यकीन करिए, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं खड़ा करेंगे, हम किसी भी नाइंसाफी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये तल्ख हकीकत है, इसका इकरार करना चाहिए। जो लोग हमको गालियां देते थे, आज वो रो रहे हैं। अरे जब वक्त था
तुमने उसको नहीं समझा। हमने खड़े होकर कहा था कि अख्तरुल ईमान ने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया है तो तुम अगर उसको कमजोरी की निशानी समझोगे तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज है। अगर तुम इसको कमजोरी समझोगे तो हम फिर तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने को भी तैयार रहेंगे। मगर इन तमाम पटना में बैठने वाले गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए नेताओं ने समझा कि मजलिस का कुछ नहीं होगा, एक जीतेगा। मगर अल्लाह ने जो फैसला लिया था और सीमांचल की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पैगाम ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में पहुंचा दिया कि पतंग छाप हमारी पहचान है, पतंग छाप हमारी ताकत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, जोकीहाट की जनता जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।